आमर यही चौमुहाणी घाट आम चौमुहाणी आसी चौमुहाणी बंधु मैंने ये समस्त डंगा आसिक जो माछ धरवाई जाती समस्त माछ धरला यहीठा फेरी आसी था ये से डंगा सब रखी था ये हूँ घाट नौका सब यही स्थान रही था। ये हूँ से जगह आमर बणिक माने सर्वप्रथमे वाणिज्य कारोबार करने ये चौमुहाणी देकर आमर कटक सदर कटक जाऊे। ये हूँ सुंदर ऐतिह्यर ऐतिह्य कैवर्त बंधु मान द्वारा चैती पर्व किपरि पालन होउछि। आज यही चौमुहाणी ठारे आम कि विशेषत्व बुझा बंधु मान द्वारा आसतु कि जाना। रामचंद्र को कैवर्त बंधु मैंने पार करते पत्थर को छुईदे नारी गला आपण मो डंगा को छुईबे ये डंगाटा यदि पत्थर पलटि जीवो परिवारटा ये हो भगवान मु आपण पाद धोईदेले ताहले जाई डंगा को चढ़िबे सेठी जो शर्त नाम थेला सब भगवान एक्चुअली राजी होते जहाँ सारा विश्व जानती चारि जुगे कैवर्त नहीं भगवान दर्शन पाई सेवा करते जोटा कि आज पुरी तपापति तपा बहुत किसी आंदोलन भी कर कुजंगर गांधी जे वीरभद्र सामंत ये एक प्रमुख किंतु हवा सत्य कि ये जो डंगा आमर एक्चुअली पेशादार होती आम जोटा कहते कैवर्त डंगा पूजा आम माछ धरा को आधार कले आम वृत्ति की बंचेले ये डंगा पूजा आम अतीतर परंपरा नहीं आम ये पूजा पाठ करें कहीं कैवर्त बंधु मानकर जीविका उपर निर्भर करें ये डंगार अतीतर वार्ता बंधु रखिले तो त्रेतया जुगर कथा रामंक पाद धोई किपरि आमर कैवर्त बंधु तांकु नौका पार करते से विशेषत्व विषय तो आम आग को आलोचना रखा किंतु तांकर उज्जीविका को उज्जीवित रखापी आज ये पूजा उत्सव पालन करुँच बंधु मैंने। ये सब कौन माछ धरी आसिले कि ये आमर चौमुहाणी घाट अच्छे नहीं ये सब रही बंधु द्वारा आज ये डंगा पूजार जो उत्सव आम बंधु मैंने संपूर्ण भाव में किसी मनरे किसी भीति रखिक किसी दुख रखिक पूजा करूना आज्ञा से भारी दुख नाच बाज होनी भारी दुख आज्ञा मीन को तो आम उठे आनिले छाणी आनिले आ माछ बढ़िबे केमती प्रति वर्ष ये पर्व आम पालन करछे ये पर्व विषय टिके जानिया चाहूँ कहबे ये हमर परंपरा पर्व आमर चैत्र पूर्णिमा हवा माने आमर जाल बाहाणी बंद करी डंगा होली आगे धुआ धुई करूँ तापर आसबू आस नौका पूजा पूजी करी पर दिन जा बाहर को जापर बर्तमान तो सीजन एमती वर्ष अच्छी ये 3 वर्ष है तो एमती हो आज नुह 3 वर्ष है आम के नई 5 टका रोजगार करूँ आम खाली बाध्य खाली पेट पशिया हिसाब से खाली आसिक रोजगार कथा जो कहले जेहेतु इंडस्ट्री पारादीप अंचल आमर शिल्प संस्था गढ़ी उठिला परे हुए तो किसी प्रॉब्लम इश्यू होउछ कि हम नदी नदी रे शिल्प ही सब खाइदेला नदी की नदी से विषय सेपटे आ बाट नाही पाखापाखि केन्द्रापड़ा आमर केनाल ब्रिज देकरी आसबाक पड़ी थाए किंतु अति निकट हेउछि बाहाकुदू घाट तो अच्छी आगे किंतु आमर ये चौमुहाणी घाट ये नदी पार हो बंधु मैंने आसी यू आमर पारादीप अभिमुखे जाइथांती किंतु जहाँ भी रहू नदी रे नौका सहित लाइफ जैकेट व्यवहार बंधु मैंने रखु बंधु मैंने मत दियंती इलिशी माछ केजी थिला सेतबेले 10 टंका से समय बंधु मैंने बहु परिमाण रे माछ धरुथिले किंतु वर्तमान गोटे दुख सेमानकर आसुची नदी रे माछ होउनी तो सेमानकर जीविकार किसी असुविधा हेउची परिवार प्रतिपोषण करिवारे मध्य सेमाने समर्थ हो पारु नाहंती से दुख को लेकर आज किसी भिजुआल आम आपण मान सेयार करने को जाऊँ ये चौमुहाणी घाटे कहीं ये चौमुहाणी ठारे आज हूँ चैती पर्व यही चैती पर्व से माने समस्त नौका बा डंगा जो सब बाही नहीं था माछ धरवाई आज से गोटे जगार डंगा रखिकी तार पूजा अर्चना करें कहीं आम विश्वकर्मा जोपरी बाहन पूजा करूँ आज्ञा ठीक से भाव में बंधु मैंने चैती पर्व में ये समस्त पूजा रखि था आसतु ये पूजा पर्व विषय आम कि जाना दीर्घ 8 वर्ष 10 वर्ष आम तो कौटी देखा पाऊन आज्ञा जो दिन आरंभ कला अभ्यवसाल जो दिन एसिड पानी जो दिन नदी की प्रवेश कला से दिन नदी में माछ
କମିଲା। କମିବା ଭିତରେ କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ ଏଇ ମାଛରେ, ସିଏ ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ଜୀବିକା ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ କେଉଁଦିନ 5 କିଲୋ ଥିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏଇ ନଦୀକି ଆଶ୍ରା କରି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ MLA ହଉ MP ହଉ, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଏ କୈବର୍ତ୍ତକୁ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାନ୍ଦି ବୋବେଇଲେ ବି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ନିୟମ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଗୁଜରାଣ ଆମର ମେଣ୍ଟଉଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବେ? କାହିଁକି ନା ପାରାଦୀପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ନିଜର ପକେଟକୁ ନିଜର ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଧନ ନିଜ ପକେଟରେ ପୂରେଇକି ଏମାନେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲା ପରେ ଏମାନେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇଏଟାକୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଥର ଗଲେ ବି ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଚଳୁଛୁ, ଦୁଃଖରେ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ନଦୀରେ ମାଛ ମାରିକି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ଆମ ବାପା ଅଜା ଥିଲେ ଏଇ ନଦୀକି ମାଛ ମାରିକି, ଆମ ବାପା ଅଜା ଏଇ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟଉଥିଲେ। ଆମେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ କୃଷକ କରୁଛୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚୈତ୍ର ଡଙ୍ଗା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଘୋଡ଼ା ମେଲଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ଚାହିଁବେ, ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ଆଦେହରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ ବା ମାଛ ଦିଟା ମାରିପାରିବୁ। ପାଇପ୍ ପକେଇକି ନଦୀରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନଦୀକି ହିଁ ଏସିଡ୍ ପାଣି ଛାଡୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଉପର ପଟରେ ଯେଉଁ ଛାଡୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକ ନଦୀକୁ ଆସିବନି ବୋଲି। ନଦୀରେ ପାଇପ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ଫୁଟେଇକି ମେସିନ୍ ଭିତରେ ନଦୀରେ ଏସିଡ୍ ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ମାଛ ମଡ଼କ ହଉଛି, ମାଛ ବି ରିଟର୍ନ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି ମାଛ ମାରଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଛଟା କରିପାରୁନା, ଏଠିକା ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଛ ଦିଟା ଆସିପାରୁନି, ଏମାନେ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଲାକୁ ଆଣି ପଇସା ଖାଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କତୁରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ମାଛ ମରେଇଲେ, ଯୋଉଠି ଏ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବନି, ମାଛ ଆସୁନି। ଏମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଅତୀତ ସମୟରେ ଆମର ଯେତିକି ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ନଦୀକି ଯାଉଥିଲେ ବା ନଦୀକୁ ଆସୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇପରି କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ? ଯେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରିଲା ମାଛ, ଅନ୍ୟମାନେ ହଉ ଯାଇ କୋଉଠି ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗୁଛନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଧର ଏମିତି ନିଜର ବାପା ଅଜାର ଯେଉଁ ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଡଙ୍ଗା, ଆମେ ସେଆକୁ ବଜାଇ ରଖିଛୁ, ଆସୁଛୁ। ସେମିତି ହେଲେ ନହେଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛୁ। ଯାହା 5 କିଲୋ ହଉ 3 କିଲୋ ହଉ କିଲୋ ହଉ ଯାହା ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ମଜୁରୀ ନାଗୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଠ ପଢଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିକିରି ଆଉ ଏଠି ଡଙ୍ଗା ବାହିବେ କି ମାଛ ଧରିବେ କି? ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି କଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆମ ପରିବାରରେ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଏଠି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁନି ଖଣ୍ଡେ। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ନଦୀରେ ମାଛ ହଉନି, ଆମେ ତ ହଉଛି ନଦୀଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି ତ ଏମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେଇଟା କେବେ କରାଯାଉନି। ବାହାର ଲୋକ ଏଠି ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ନା 10 ଲକ୍ଷ ଦିଅ, ଆମେ ତ 10 ଲକ୍ଷ କ'ଣ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ? ଦେଇପାରୁନୁ କି ଆମେ ଦୁଃଖରେ ପରର ଦାଦନ ଖଟି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଜଳପଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ରାସ୍ତା। ତେଣୁ ନାବିକ ବା କୈବର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ରାଜା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ସେଠି ମା ସୁଭଦ୍ରା ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମର ବଳଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛେ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ମଧ୍ୟ ବଳଦେବ ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିଲେ ପୁରୀ ଧାମକୁ। ସେଇ କୈବର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଦିଓ ଏ କୈବର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖଟିଏ ରହିଛି, ଯଦି ଆମ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ଆମର ଏ ମହାନଦୀରେ ମାଛ ପାଇଁ ମାଛ ମଡ଼କ ନ ହୁଅନ୍ତା, ଏସିଡ୍ ପାଣି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତେ, ହୁଏତ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଅଧିକ ମାଛ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ଗୋଟା ମେଡିକାଲ ହେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲେ ବହି ଖଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ ପଇସା। এইটা খালি পূর্ব ওড়িশার লোক মানে জানাদিনি 20 লক্ষ লোক জানাদিনি। এঠে আজ কিন্তু আকচুয়ালি পরিবেশের লোক বঞ্চিবা কষ্টদায়ক হাহাকার ডাকিলে, যেটি গছ বুছ পনিপরিয়া ফসল ঠিক সে হইপারুনি। পরিবেশ যে নষ্ট, যেটি লোক বঞ্চি পারুনাহাନ୍ତି, সেটা ধর্ম কে তা দেবে। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଭୂମି। କୈବର୍ତ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଅତୀତର ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ
ଏଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଆସି ଏଇଠାରୁ ଟିକେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।